Hello students, today we are discussing about the last part of our chapter corrosion. In our previous video, we already discussed what is corrosion, difference between corrosion and erosion, types of corrosion and details of electrochemical corrosion. Let's start for the next session. Now, what are the factors that influence the rate of corrosion? Corrosion কোন factor influence করে? First is the nature of metals and the second one is nature of corroding environment. In case of nature of metal, it is very important to follow the galvanic series. That means the higher in the series, more active and more suffer corrosion. এই গ্যালভানিক সিরিজের ওপরে যে থাকবে সে তত বেশি corrosion হবে. Whatever we see in the picture, that is the higher in the series, more prone to corrosion. Lower in the series are more stable, less corrosion. এই সিরিজের ওপরে যে মেটালগুলো আছে সেগুলো যদি নেওয়া হয় তার ক্ষয় পাওয়ার প্রবণতা বেশি এবং এর নিচে যে মেটালগুলো আছে তাদের ক্ষয় পাওয়ার প্রবণতা অনেক কম. এরপর আসে ওভার ভোল্টেজ. If it occupies at the high position of galvanic series like zinc, if we placed in it in H2SO4, then it undergoes corrosion. অর্থাৎ আমাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্সের উপরেও ডিপেন্ড করে যে করোশন কীরকম হবে. ধরা যাক জিঙ্ক মেটাল নেওয়া হয়েছে এবং তাকে H2SO4 এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে. এই অবস্থায় তার যা করোশন হবে সেটা ডিপেন্ড করবে জিঙ্ক এবং হাইড্রোজেনের ইলেকট্রোভোল্টেজ ডিফারেন্সের ওপর. বাট ইফ উই টেক কপার, a few drops of copper sulfate into the H2SO4, then the electrovolt difference will be between zinc and copper, which is far higher than the previous one. So chance of corrosion or chance of electrochemical reaction will be higher in case of copper addition. আমরা দেখব জিঙ্ককে যদি H2SO4 এ রাখি তাহলে জিঙ্ক ক্ষয় পাবে এবং সেটা ডিপেন্ড করবে জিঙ্ক এবং হাইড্রোজেনের ভোল্টেজ ডিফারেন্সের ওপর. কিন্তু আমরা যদি এর মধ্যে কপার নিই কয়েক ড্রপ H2SO4 এর সাথে তাহলে তার ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা আগের থেকে অনেক বেড়ে যাবে, কারণ কপার ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজের অনেক নিচে, জিঙ্কের থেকে তফাৎটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে সেখানে করোশন বা রেট অফ ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশন অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে. A simple picture defines how the reaction perform. Next is purity of metal. Metals এর purities উপরও depend করে. If we take the pure metal, then the chance of corrosion will be less. If we take any mixture or any impurity present in the metal, then chances of corrosion will be higher. Nature of the surface film. That means when metals are exposed to atmosphere, then generally a metal oxide has been formed at the surface of the metal. That metal oxide will act as a protective layer, and upon the formation of the surface film, the rate of corrosion of that particular metal will be varied. যখন আমরা কোনো মেটাল ব্যবহার করি তখন সেই মেটালের উপরিভাগ বায়ুমণ্ডলে অর্থাৎ অ্যাটমসফিয়ারের সাথে রিয়াকশন করে একটা প্রোটেক্টিভ ফিল্ম তৈরি করে. সেই ফিল্মটার কোয়ালিটির ওপর ডিপেন্ড করে যে সেই মেটালটার কীরকম ক্ষয় পাবে. নেক্সট, নেচার অফ corrosion products. Among this, the solubility and volatility is very much important. যদি
করোশন হওয়ার পর করোডেড মেটেরিয়ালটা তার সারাউন্ড এনভায়রনমেন্টে সলিউবল হয় তাহলে রেট অফ করোশন আরও বাড়ে। ইফ দ্য করোডেড মেটেরিয়াল ইজ সলিউবল টু দ্য সারাউন্ড এনভায়রনমেন্ট then the rate of corrosion will be higher. If the corroded material is insoluble then the rate of corrosion will be suppressed. যদি insoluble হয় rate of corrosion automatically কমতে থাকবে। নেক্সট, ভোলাটাইলিটি অফ করোশন প্রোডাক্টস, অর্থাৎ কিছু কিছু মেটালের প্রোডাক্ট যদি ভোলাটাইল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ফার্দার অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে, যেমন মলিবডেনামের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। If the corrosion product is volatile, then it's evaporate very fast and there is a further chance of corrosion. So these are the factors, and the next one is the surround environment. With increasing temperature, the rate of corrosion will increase because the reaction as well as the diffusion rate of ions in the corrosion medium will increases. টেম্পারেচারের উপরেও করোশন ডিপেন্ড করে। করোশন জেনারেলি টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে রিয়াকশন রেট যদি বেড়ে যায় করোশন বাড়ে। হিউমিডিটি, দ্য সারাউন্ড অ্যাটমসফিয়ার, জলীয় বাষ্প, এটাও করোশনের উপর ডিপেন্ড করে। জেনারেলি লোহার উপরে যে আয়রনটা আমরা দেখি, রাস্ট যাকে আমরা বলি, সেটা কিন্তু হিউমিড ওয়েদারে বেশি হয়। দ্য রাস্টিং অফ আয়রন ইজ অ্যাগ্রাভেট when the surround atmosphere is humid. Next, that is the effect of pH. Effect of pH is, that is the surround environment, if it is acidic medium then it are more corrosive than the alkaline or neutral medium. অর্থাৎ অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে করোশনটা বেশি হয় অ্যালকালি বা নিউট্রাল মিডিয়ামের থেকে। Hence the metals are generally classified according to the pH range, because according to the pH range their resistance towards corrosion is dependent. Next, how to prevent corrosion. Corrosion ke atkabo ki kore? There are 4 steps: proper design and selection of metals, protective coating, cathodic protection and using of inhibitors. প্রপার ডিজাইন বা সিলেকশন অফ মেটালস বলতে আমরা কি বুঝি না, আমরা যখন কোনো মেটাল চুজ করছি কোনো কনস্ট্রাকশন বা কিছু প্রোডাকশানের সময়, তখন সেই মেটালের কোয়ালিটি এবং সিলেকশন অফ মেটালটা খুব ভালোভাবে করতে হবে যাতে করোশন শুরু থেকেই আমরা আটকাতে পারি। এছাড়া প্রপার ডিজাইন, অর্থাৎ যে জিনিসটা আমরা বানাতে চলেছি তার ডিজাইনটা এমনভাবে করতে হবে যেন সে মিনিমাম এক্সপোজার পায় ফর করোসিভ ওয়েদার। সেকেন্ড হচ্ছে প্রোটেক্টিভ কোটিং, অর্থাৎ রক্ষাকারী আবরণ। সেই মেটালটাকে আমি কিভাবে আগে থেকে কোটিং দিয়ে রাখলে তার করোশন হওয়ার চান্সেস কম হবে। আর থার্ড হচ্ছে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন, দ্যাট মিনস the metal we wants to protect will placed in cathode, because we all know that at cathodic part the metals or the corroded parts are deposited. Cathodic area হচ্ছে সেই এরিয়া যেখানে মেটাল বা অন্য জায়গা থেকে আসা মেটেরিয়াল ডিপোজিট হয়। সুতরাং যে মেটালকে আমি প্রোটেকশন দিতে চাইছি তাকে যদি আমি ক্যাথোডে রাখি তাহলে, আর পাশাপাশি আরেকটা মেটালকে যদি আমি রাখি যে অ্যানোড হয়ে কাজ করছে, তাহলে আমার যে মেটালটাকে রক্ষা করার দরকার সেটা রক্ষা পাবে। অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ বাই ইউজিং ইনহিবিটার্স। ইনহিবিটার্স মানে হচ্ছে কিছু কেমিক্যাল আমি মেটালের সাথে মিশিয়ে দেবো যাতে রেট অফ করোশনটা স্লো হয়। এবার আমরা এই পয়েন্টগুলোকেই ডিটেলে অ্যানালিসিস করব। নাও উই আর অ্যানালিসিস দিস পয়েন্টস ইন ডিটেল। First, proper design and selection of metals. Use either pure metals or alloys to protect metal surface against corrosion. হয় পিওর মেটাল ব্যবহার করো অথবা এর অ্যালয় অর্থাৎ সংকর ধাতু ব্যবহার করো যাতে করোশন কম হয়। অ্যাভয়েড ইমপিওর মেটেরিয়াল দ্যাট ইনক্রিজেস দ্য চান্স অফ করোশন। যতটা সম্ভব ইমপিওর মেটেরিয়াল যার মধ্যে অশুদ্ধি আছে এরম মেটাল চেষ্টা করতে হবে অ্যাভয়েড করার। থার্ড পয়েন্ট,
চুজ মেটালস অ্যাকর্ডিং টু গ্যালভানিক সিরিজ। আমরা গ্যালভানিক সিরিজ আগেও পড়েছি। মেটাল চয়েস করার সময় আমাকে এই গ্যালভানিক সিরিজের সাহায্য নিতে হবে। এখানে গ্যালভানিক সিরিজ অনুযায়ী যত ওপর দিককার মেটাল নেব তার ক্ষয় তত বেশি হবে, অর্থাৎ সেইভাবে আমাকে চুজ করতে হবে। যদি মোর দ্যান ওয়ান মেটাল নিই তাহলে এই সিরিজে কাছাকাছি অবস্থিত এরকম মেটাল চুজ করতে হবে, তাহলে তাদের মধ্যে ইলেকট্রো ভোল্টেজের ডিফারেন্স কম হবে এবং আমরা খুব সহজে তাদেরকে করোশনের হাত থেকে বাঁচাতে পারব। If we choose one metal, then please remember that if we take the metals from the upper portion of this series, then the chance of corrosion will be high. If we take more than one metal, then we have to remember that we have to select the metals those who are close in this series, because if they are close, that means their voltage difference is low. So chance of corrosion, chance of flow of electron will also be less. Apart from this, maintain proper design to reduce corrosion. Proper design maintain করতে হবে corrosion আটকাবার জন্য। Use non-metals such as carbon, graphite, porcelain. This should be used. যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে মেটালের সাবস্টিটিউট বা নন মেটাল ব্যবহার করতে হবে, যেমন কার্বন, গ্রাফাইট, গ্লাস, সেরামিক, পলিথিন, ফাইবার জাতীয় মেটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে টু অ্যাভয়েড করোশন। নেক্সট ইজ প্রোটেক্টিভ কোটিং। There are two types of coating, non-metallic coating and metallic coating. In case of non-metallic coating, we use paint, varnish, oil, grease. This type of non-metallic coating we can use to protect from corrosion. আমরা মেটালকে যদি ভালোভাবে রং করে রাখতে পারি বা অয়েল দিয়ে, ভার্নিশ দিয়ে, প্রলেপ দিয়ে থাকি তাহলে করোশন কমানো যায়। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ মেটাল কোটিং। একটা মেটালকে আমরা কোটিং দেব আরেকটা মেটাল দিয়ে। হিয়ার another metal is used to protect our desired metal. There are various types of coating. Some of are galvanization, tinning, shearadization, cladding. In case of galvanization, we use zinc metal in anode part, and the metal we want to protect is placed in cathode part. In all metallic coating, please remember which metal you want to protect placed in cathode and by which you want to give coating placed in anode. যেখানে আমরা যে মেটালটাকে বাঁচাতে চাইছি তাকে ক্যাথোডে রাখবো, যাকে দিয়ে প্রলেপ দেব, কোটিং দেব তাকে অ্যানোডে রাখবো। In case of galvanization, we use zinc metal in anode. In case of tinning, we use tin metal. In case of shearadization, we again use zinc but in powdered form. And in case of cladding, we use aluminium. আমরা গ্যালভানাইজেশনে জিঙ্ক মেটাল ব্যবহার করব অ্যানোডে, টিনিংয়ের ক্ষেত্রে টিন, shearadization-এর ক্ষেত্রেও জিঙ্কই ব্যবহার করব, তবে জিঙ্ক পাউডার, নট মেটাল। আর ক্ল্যাডিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম। এইগুলো দিয়ে আমরা মেটালকে কোটিং করতে পারি এবং করোশনের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ক্যাথোডিক প্রোটেকশন। ক্যাথোডিক প্রোটেকশন মিন্স in cathodic protection the article is protected is kept in cathode area. একইভাবে যে মেটেরিয়ালটাকে বাঁচাতে চাইছি তাকে ক্যাথোডে রাখবো এবং আরেকটা মেটালকে চুজ করব যে অ্যানোড হিসাবে কাজ করবে, অর্থাৎ সে অটোমেটিক্যালি ক্ষয় পাবে এবং আমার যে মেটালটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার দরকার সে আলটিমেটলি প্রোটেকশনটা পাবে। ফর ক্যাথোডিক প্রোটেকশন অফ স্টিল, জিঙ্ক অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম আর নর্মালি ইউজড। ধরে নিই আমরা একটা স্টিলের কোনো অংশকে প্রোটেকশন দিতে চাইছি। Here we use zinc and magnesium because they are higher in the galvanic series, so these are act as sacrificial anode. So when the external current will be applied,
the zinc and magnesium are easily corroded and the steel which wants protection will be protected. এক্ষেত্রে ক্যাথোডিক প্রোটেকশানে আমরা যদি একটা স্টিলের কোনো রডকে আমরা প্রোটেকশান দিতে চাই তাহলে জিঙ্ক বা ম্যাগনেসিয়ামকে অ্যানোড হিসাবে ব্যবহার করব। এরা কি করবে, নিজেরা স্যাক্রিফাইসিয়াল অ্যানোড অর্থাৎ নিজে থেকেই ক্ষয়ে গিয়ে যে স্টিলটাকে আমার রক্ষা করার দরকার তাকে কোটিং দেবে এবং আলটিমেটলি তাকে রক্ষা করবে। এক্ষেত্রে আমরাই দুটো মেটাল চুজ করে দেবো যাতে একজন ক্ষয় পেয়ে আরেকজনের ওপর গিয়ে প্রোটেকশন দিতে পারে। This type of cathodic protection generally used in underground pipelines, sea-going vessel, piers of bridge, etc. This is the general picture. And the last one is by using inhibitors. Here we use some chemicals. Some chemicals inhibit anode area, some cathode, and some are organic. In case of anodic inhibitors, we use sodium chromate, sodium nitrate. আমরা অ্যানোডিক ইনহিবিটর অর্থাৎ অ্যানোডের কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য সোডিয়াম ক্রোমেট বা সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করতে পারি, যেগুলো বিভিন্ন ডিফারেন্ট এরিয়ায় কাজ করে, অটোমোবাইল, পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন, পাওয়ার প্ল্যান্ট কন্ডেন্সার, এটসেট্রা। In case of cathodic inhibitor, we use calcium bicarbonate, sodium phosphate. These are used to protect the or to inhibit the reactions between cathode and cathode. Cathodic inhibitor হিসাবে আমরা বাইকার্বনেট বা সোডিয়াম ফসফেটকে ব্যবহার করে থাকি, যেগুলো করোশনের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। And in case of organic inhibitors, we use long chain of aliphatic acids or the fatty acids যা দিয়ে সোপ তৈরি হয়। This type like palmitic acid, stearic acid, these are sufficient to protect some metals like mild steel from the attack of acid. এছাড়া ক্যাথোডিক এবং অ্যানোডিক ছাড়াও আমরা অর্গ্যানিক ইনহিবিটর ব্যবহার করতে পারি, যেগুলো লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড সোপের মধ্যে থাকে। এরাও প্রোটেকশন হিসাবে কাজ করে, কারণ এরা জলের সংস্পর্শে বা হাইড্রোফোবিক রিয়াকশন হিসাবে কাজ করে, জলকে তাড়ায়। এবং এই ধরনের অ্যাসিড মানে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধাতুকে করোশনের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। So this is the last part of corrosion chapter. In these two videos we explain the total chapter of corrosion that are in our syllabus. In our next video we will discuss in another chapter. Till then, goodbye.